हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। मैं सुखवंत सिंह। ਆਪਾਂ कर रहे हैं पंजाबी साहित्य। पंजाबी साहित्य ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ 4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਹੈ ਘੜੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹਨ, मुख्य पात्र वो है केलू ते कुंडा। जिहड़ा केलू है ये कुंडे का पुत्र है। दो एक आप पात्र लिखते हैं काल्पनिक पात्र, एक का नाम है केलू तो दूजे का नाम है कुंडा। ठीक है, कुंडा केलू का प्यो है। आए दा जिहड़ा केलू का प्यो कौन है? कुंडा। अपना कहानी है घड़ी तां खराब हो गई। घड़ी तां खराब हो गई कहानी गुरदयाल सिंह की रचना है। इस कहानी विच कहानीकार ने आर्थिक खुशहाली विच निजी जीवन ते जो खुल मिलती है ते उस नाल जो परंपरागत रिश्ते तिड़कते हैं उस दी गल कीती है। इस कहानी विच लेखक ने एक प्यो का मान टुटदा दिखाया है। प्यो का जिहड़ा उहदा मान, एक उहदा रोब, एक उहदा रुतबा टुटदा दिखाया है, जिसका पुत्र अपनी मर्जी के नाल विआह कर लैंदा है उस तो बिना पुछे। तो शुरू करते हैं अज की कहानी। ये सी पहला ये बारे जी मेन जिस विषय को लैके अपनी जी कहानी है वो लिखी गई है। कहानी जो दसता केलू है ये पुत्र है कुंडे का, ये प्यो है, ये पुत्र है। तो केलू बिना दसे ही अचानक ही वह कोई प्रोग्राम बन जाता है तो वह अपने चाणचक घर आ जाता है। जो घर आता है तो वह पहनावा, उसकी पहनावा देख के वह प्यो कुंडा हैरान हो जाता है। केलू बंबई विच तेल कढ़ण वाली कंपनी दे विच वो काम करता है। 2 साल तरक्की हो जाने तो बाद, 2 साल बाद जो मेहनत ना बड़ी लगन नाल वो काम करता है, तो तरक्की होने तो बाद उसकी जिहड़ी तबादला है वो आसाम कर दिता जाता है। तो उन्होंने आसाम जान लई 7-8 दिन दे देंगे भी तू हुण तेरा तबादला है, तेरी बदली है, ये बंबई तो आसाम हो गई है, तो तू हुण आपदे आसाम उत्थे जा। जदों उन्होंने उत्थे आसाम जान लई 7-8 दिन मिलते हैं तो वो सोचता है भी मैं जाता जाता उत्थे जोइन नौकरी ते आसाम जाने तो पहला अपने एक बार माँ प्यो को मिल आवां। तो इस करके वो अपने पिंड अपने माँ प्यो को मिलना आ जाता है। उस तो बाद वो अपने प्यो लई एक हुंडी ते एक घड़ी लैके आता है। जदों वो अपने घर आता है वो माँ प्यो को बहुत चाह चढ़ जाता है। वो माँ प्यो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी समय बाद वो बंबई तो अपने माँ प्यो को घर आया सी। तो जदों माँ प्यो को अपना पुत्र वो संतान होती है, खुशी तो होनी जायज़ गल है। फिर केलू आपदे प्यो कुंडे नूं उस वो जी हुंडी ते जिहड़ी घड़ी लैके आउंदा है वो दिखाउंदा है। तो जदों उहनूं विखाउंदा है तो वो देख के उहनूं हैरान हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है भी ये की चीज़ है। फिर वो कह दिंदा है साम के रख दे, तड़के उठ के वेखांगे, हुण तां नेरे च की दिसना है। फिर केलू है वो घड़ी नूं ते खुंडी नूं, घड़ी ते खुंडी नूं दोनों नूं साम के रख दिंदा है। एक तो अपने प्यो वास्ते लैके आउंदा है खुंडी, एक लैके आउंदा वो घड़ी। इस ते भी गल होगी।
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੋਨੇ ਪਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੈਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੀਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਬੇੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਕੇਲੂ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਪਏ ਮੰਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੇਲੂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘੜੀ ਤੇ ਖੁੰਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਲ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੜੀ। ਤਾਂ ਘੜੀ ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਡੱਬੀ ਨੁਮਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਚੁੰਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੁੱਲ ਉਕੇਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਕੇਰੇ ਭਾਵ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਉਕੇਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਮੋਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਰ ਦੇ ਕਲਗੀ, ਧੌਣ ਤੇ ਖੰਭ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਦਾ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਘੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੱਪਣ ਤੇ ਘੜੀ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਘੜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੇਲੂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਕੇਲੂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸਾਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਡਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਪਜਾਮਾ, ਨਵਾਂ ਕੁੜਤਾ ਨਵਾਂ ਪਜਾਮਾ ਸਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਘੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਘੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਬਟਨ ਭਾਵ ਕਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਬਟਨ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਟਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਮਕਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਘੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਮਲਮਲ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਦੂਰੀ ਮੁੱਠ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਖੁੰਡੀ ਡਬਲ ਸੀ। ਖੁੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਥੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਰੀ ਮੁੱਠ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਸਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਕੁੰਡਾ ਸਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਨਾਲ, ਘੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਕੇਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁੰਡੇ ਦੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਖੁੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਲੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡੀ ਤੇ ਘੜੀ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਘੜੀ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੂ ਮਿਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ੇਰੂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਘੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਲੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਲੂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਲੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੋ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਲੂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਲੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ 'ਚ ਕਿਹਾ ਚਾਪੜ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਚਾਪੜ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਕੇਲੂ। ਤੇ ਕੇਲੂ ਦਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਫੋਟੋਆਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡਾਹੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਲੂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੀਰੋ ਕੇਲੂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਬਿਰ-ਬਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ
ਸ਼ੇਰੂ ਮੇਰਾਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਘੜੀ ਮਿਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁੰਡਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਘੱਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਲੂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਘੜੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਗਦਾਮ ਚੋਂ, ਕਾਜ ਚੋਂ ਘੜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਪਾਠ, ਘੜੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੇਲੂ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕੇਲੂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੁੰਡਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੂ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੂ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੇਲੂ ਬੰਬਈ ਇੱਕ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਾਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇਲੂ ਕੁੰਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਲੂ ਕੁੰਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਲੂ ਕੁੰਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਬਈ ਤੋਂ। ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਕੁੰਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੰਡੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਲਈ ਕੁੰਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਘੜੀ ਅਤੇ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੀਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਘੜੀ ਅਤੇ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੂ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੁੰਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੰਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਡੀ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ ਵਾਂਗੂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਘੜੀ ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਡੱਬੀ ਨੂਮਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਚੁੰਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਉਗੇੜੇ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਘੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਮੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਰ ਦੇ ਕਲਗੀ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਸਲੀ ਮੋਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਰ ਅਸਲੀ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਮੋਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਘੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਘੜੀ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁੰਡਾ ਘੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁੰਡਾ ਘੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਲੂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਪੜ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੰਢ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰੂ ਮਹਿਰਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਆਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ, ਕੁੰਡਾ ਕੇਲੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ? ਕੁੰਡਾ ਕੇਲੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਫਾਫਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਲੂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ। ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਹਿਣੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤੀ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ। ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕੇਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤੀ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 3 ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ 3 ਧੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੇਲੂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿਆਹਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੇਲੂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੰਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੇਲੂ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਲਾਸਟ ਬਿੰਦੂ, ਨਿਰਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੇਲੂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਣ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੇਲੂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ। ਕੇਲੂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ पहला बिंदु है मेहनती। हुण केलू ने मेहनत करके, हुण उहदे बाप ने, उहदे प्यो ने, कुंडे ने जमीन नूं गहने रख के उहनूं पढ़ाया। उन्हें मेहनत की, मेहनत करके वो बंबई विच तेल वाली कंपनी दे विच काम करन लग गया। काम करके उहदी मेहनत नाल उहदी तरक्की हुई। तरक्की होने तो बाद उहदा जिहड़ी बदली है आसाम होगी। वो सारी उहदी कामयाबी किवें मिली? उहदी मेहनत करके मिली, उसदी लगन करके मिली। पहलों बंबई तेल वाली कंपनी च काम करदा सी ते बाद दे विच उहनूं आसाम दे विच तेल वाली कंपनी दे विच उहदा बदली कर दित्ती गई। दूजा है माँ प्यो नूं प्यार करन वाला। माँ प्यो नूं प्यार करन वाला। हुण केलू अपने माँ प्यो नूं बहुत प्यार करदा सी। वो अपने प्यो लई घड़ी ते खुंडी लैके आया सी। जदों उहदा बदली आसाम हुंदी है, उन्होंने 7 दिनों का समा दिता जाता है उत्थे जाण लई। तो उन्हां दे विचों 3-4 दिन अपने माँ प्यो नाल व्यतीत करके जाता है, अपने माँ प्यो कोल रह के जाता है, उन्हां दे नाल दुख सुख करके जाता है। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है। अगला अपना है शौकीन। अगला है शौकीन। हुण केलू की एक शौकीन है, वधिया सोहनी टूटी वाली पग बन्नदा है, दाड़ी रखता है, पेंट शर्ट पाउंदा है, भाव वो बहुत ही शौकीन है। तो सिर्फ ये दो ही लेना है बिल्कुल, क्योंकि वो पग सोहनी बन्नदा है, फिर दाड़ी भी रखता है, तो पेंट शर्ट पाउंदा है। ये गल्लां इहदियां की शौकीन दियां। लास्ट है अपनी मर्जी नाल विआह करवाउण वाला। अपनी मर्जी नाल विआह करवाउण वाला। हुण जिहड़ा केलू है, जदों दी बदली आसाम हो जाती है तो उत्थे जाके अपनी मर्जी नाल उत्थों दी कुड़ी दे नाल विआह करवा लैंदा है। तां ये अपने माँ प्यो नूं बिना दस्से उत्थे विआह करवा लैंदा है। तां करके आपां इहदा एक पात्र लिता है अपनी मर्जी नाल विआह करवाउण वाला। ये अपने माँ प्यो नूं बिना पुछे अपनी मर्जी नाल विआह करके उस तो बाद अपने प्यो कोल अपने विआह दी फोटो भेज दिंदा है। जदों फोटो भेजदा है तो ये उस दे प्यो जदों फोटो देखता है तो उहदा जिहड़ा मान है वो टुट जाता है। इहदा जिहड़ा प्यो कुंडा है वो निराश हो जाता है। ये सी अपना 5वां पाठ। घड़ी तो खराब हो गई। ये दो मुख पात्र सन, केलू ते कुंडा। दोनों की आप पात्र उसारी देखी, प्रश्न उत्तर देखे, प्रश्न उत्तर समझिया, सार नूं समझाया। हुण अपना ये जिहड़ा लैसन है पूरा हो गया। अगली वीडियो दे विच आपां अगला लैसन करांगे। धन्नवाद।